ওকে, WPL না আমরা আবার প্রিভিয়াস থেকে শুরু করলাম। ওকে, ফ্রম দ্য বিগিনিং। ওকে, বিগিনিং আপনার ইনস্ট্রাকশন হয়েছে গিয়া instruction for the candidates. When you complete this question, click the next button to go to the next question. Once you click on the next button, you will not be able to go back. If a question asks to type the number, type only the number. Example, if the answer is uh, 15 minutes, type 15. If the answer is $12, type 12. Okay. In a part one, you will answer 26 question without using calculator. When you need to calculation, you should use your pen and paper to provide on your desk. In part two, you will answer 24 question. You can use your calculator. The question will get more difficult as the test continue. So total question is 50, 26 without calculator, and 24 is with calculator. Okay, that's the instruction for the numeracy test. Okay. This is the all those the thing is basic knowledge. Okay. এখানে কারো বুঝতে সমস্যা আছে? নাই। ওকে, তো আমরা নেক্সট গেলাম। Continues the number one. Question one. What is the total amount of the showing? Here showing the sum of amount should calculate, then total should be 61. Okay, 61. This is the basic. Okay. Next to number question two, which is the following up to $2? Asking for who is on following up to $2. Okay. আহ আমি সবার মাইকটা মিউট করছি। কারো যদি কথা থাকে আনমিউট কইরা পরে কথা বলবেন, ঠিক আছে? কন্টিনিউয়াসলি আপনার আনমিউট করার দরকার নাই, কারণ এখানে আপনাদের ওখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড আসে। ওকে, হুইচ ইজ দ্য ফলোইং add up the $2? So add up, we count here, add up position $2 supposed to be uh, number two, option B. Option B coming to $2. Okay. uh Next, question number three. Add those two numbers, become how much? Answer is 32. Then question four is same two number addition. 45 add up with 19. Okay, total 64 equals 64. Then question number five, subtraction 82 uh, minus 57. So subtraction is become 25. Okay. Then question number six, 8 times 9 equals how much? 72. Okay, question number seven, 17 times 4 equals 64. And question number eight, showing the 3 dot, after that 6 dot, after that uh, 10 dot, mean add up 1 dot, add up uh, 3 then 1, like here add up 4 dot. So here maybe add up the 4 dot. So here add up 3, 3, 6, 9, 10. So here should be 14 dot. So asking what are the next? Next we add up here how many? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Here showing the 15 dot. Add up the 14 dot. So here 3, 3, 6, 9, 10. Here showing the 10 dot. Then here is 6 dot. So how much increase from the beginning? 10 add up one more dot is become 5, 14. So here is should be 19 dot. Here should be 19. No.
Add 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So I should be 19, 21 dot 21 dot 21. 20 add up uh, add up 6 dot 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So from the 10, here add up 5 dot. Here add up the 4 dot. So continuously add up, like if say next another one more option, so how many dot should be? If say the one more option 6 dot, right, is should be 7. Then 21 and 7 uh, should be 28. Okay, so progressively add up, like whatever was the beginning, like this, then continue add up 5, 6, 7, like this. Okay, so we go to the next question, asking for what is the missing the next number. So first was 93 to 105. So 93 to 105, how many adding the number? There is 7, there is 5. 5 plus 7 should be 13. So 13. So 29, you add up the 13, it should be 30 to 42. Should be on 42. So progressively add up, like 13, 13, 13. So say something like 26%, so easy, as nothing difficult. All right. Oh, 41, 41. So what's the difference? 13 to 17, how much add up from the beginning? 117, let's say 129 minus 1 on 7. So 12, not 11, 12. So 141, 141. So we may check, counter check, 105 subtract 93, 12. Progressively $12, 12 increase every next number. So we have to follow up the progressively how much, how many the we if we found the one place, then another one we may get the number, exact number. Okay, next question. Next question was, you are the cashier of bakery. Your customer buy bread and buns. The total cost is 12.56. He paid $20. What is the amount should you return to him? So subtract 12.65 with 20 becomes six $7 $7 45 745 735 730. So here the question, which operation should be fast? So which operation should be fast? We need to look for the operation which one have the power, is have the has the power on the 7 square. So we need to the 7 square. This operation should be fast. 7 square. Here the showing is the answer is red color is wrong. Is wrong answer. All right. Uh, those are beginner
আপনারা অবশ্য ইউটিউবে সমস্ত ক্লাসগুলো আমার রেকর্ড করে আমি শেয়ার করছি। তো ওখানে গিয়ে আপনার সময় করে দেখে নিতে পারেন আপনার ভিডিওগুলো সেম আপনাদের সাথে যেভাবে ডিসকাস করি সেম ডিসকাশনটাই আর কি ওখানে রেকর্ডটা আপলোডেড দেয়া। তো কারো ডাউট লাগলে ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন প্রত্যেকটা ক্লাস। অলরাইট, দেন next asking the question is Alan is cleaner after briefing. He clean and sanitize 5 minutes room and the rest start the time is showing below how many hours he did to cleaning. So he cleaning 5 meeting rooms. So 5 minute meeting rooms. আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, কোশ্চেন নাম্বার 5 একটু যদি আবার একটু কাইন্ডলি বুঝিয়ে দিয়ে দিন। এটা নিচে যেটা দেওয়া আছে, এই চারটা উত্তর দেওয়া আছে, এই নিচে চারটা উত্তর কেন দিল এবং এটার একটা এটা যদি বুঝিয়ে দিতেন স্যার। Question number, please. কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে, কোশ্চেন নাম্বার আমরা এখন যেটা করেছি, তারপর একটা ওই যেখানে ছিল 7 স্কয়ার। জি 11. এটার, সরি 11। কোশ্চেন হলো যে 11। জি, Yes, yes. নিচে চারটা আনসার দেওয়া আছে, আনসার চারটা, এইটা বুঝি নেই স্যার। ওকে, নিচে আপনার যখন একটা কোশ্চেন দেয়া থাকবে আপনার চারটা অপশন দেয়া থাকবে। অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি এন্ড অপশন ডি। আপনার এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস। ওকে, মাল্টিপল চয়েস, হুইচ ওয়ান ইউ শুড বি প্রিফার দি কারেক্ট অ্যান্সার। আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে মিনিং টু সে, আপনার কোন উত্তরটা আপনার এখানে সঠিক মনে হয় এই উত্তরটা আপনার মনে করেন দিবেন। এখানে হয়তো এবিসিডি দেয়া নাই, বাট আপনি যখন এক্সামে পার্টিসিপেট করবেন তখন আপনার এবিসিডি দেয়া থাকবে, তখন আপনার একটা চুজ করবেন। ঠিক আছে, এ হইলে পরে আপনার দেখা গেছে এই অ্যান্সার দিবেন, এটাই আর কি। ঠিক আছে, এর ভিতরে ক্লিক করবেন। জি, আমাদের এখানে তো এই যেটা 7 স্কয়ার মিনস 7 × 7 হবে, এমন হবে না স্যার যে 7 × 7 = 49? ইয়েস, করেক্ট। তো এখানে আনসার কোনটা আমাদের নিচে? অ্যান্সার ওই যে হচ্ছে সেভেন, 7 স্কোয়ার। 7 স্কয়ার আনসার নিচেরটা। জি ওকে স্যার, এখন ক্লিয়ার। একটা লাইন দেয়া থাকলে এটার ফর্মুলা হয়েছে গিয়ে এভাবে একটা লাইন দেয়া থাকবে, ওইটার আচ্ছা। ভিতরে আপনি দেখবেন পাওয়ার কোনটায় দেওয়া। কারণ আপনার পাওয়ার আগে ডিসক্রাইব করা লাগবে, তারপরে জি আপনার অঙ্কটা পুরোপুরি করতে পারবেন। আপনি যদি জি পাওয়ার ডিসক্রাইব না করেন তাইলে আপনার অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করবেন? বুঝতে পারছেন? মনে করেন আপনার এখানে এই অঙ্কটা, এক্সাম্পল 3 + 5 × 7 ² + 4। এখন আমি সমাধানে গেলাম। সমাধানে আমি গেলে পরে 3 প্লাস দিলাম। এখন 5 এর সাথে এটা মাল্টিপ্লিকেশন আমি কিভাবে দেব? এটা মাল্টিপ্লিকেশন চাইছে না। 5 × 7 স্কোয়ারে গিয়ে আমি 8 থেকে গেছি, তাইলে 49। 49 এখন বাইরে হয়েছে না, প্লাস প্লাস হাউ মাস, 4 + 4। ওকে, তাইলে 3 প্লাস 5 টাইমস 49 টাইমস 5, 240, 245 প্লাস 4, then only প্লাস 4 প্লাস 3, 252, 252। ওকে, আপনি যদি এই অপারেশনটা আগে না বের করেন, আদার অন্য কোনো কাজ তো আপনি করতে পারতেছেন না, এই অঙ্কটার সমাধান এখানে তো আসতে পারতেছেন না। এই জন্য জিজ্ঞেস করছে হুইচ অপারেশন শুড বি ফার্স্ট। তাইলে হুইচ অপারেশন শুড বি ফার্স্ট অ্যাজ পার ফর্মুলা, হুইচ অপারেশন ইনসাইড দ্য অপারেশন হুইচ অন হ্যাভ দ্য পাওয়ার, উই শুড হ্যাভ টু ডিসক্রাইব দ্য পাওয়ার ফার্স্ট। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। রাইট, ওকে। নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেনে asking the question, cleaning the 5 rooms, how long uh, did take for the cleaning? So we calculate from here
Say, let's say 3 o'clock for understanding. Okay, 3, start from 3, calculate the 9 o'clock. I said the 9 o'clock. So 3 to 9, how much? 3 to 9, 6 hours, correct? 3 to 9, calculate is 6 hours. So minus 25 minutes. Here, how many? 25, right? 6 hour we count minus 25 minutes. Also, not 20 exactly 25 minutes. Here have the 7 minutes, correct? So 7 minutes from the 25 minutes uh, minus the 7 minutes. So how much? Uh, 7 12 2. Okay, oh no, sorry, minus 15 pass. Okay, 2 15. Sorry. Okay, here we get the 6 hours. We get here the 6 hours. So minus from the here 7 minutes is 18 minutes. So 5 hours 18 minutes. Total is 5 hours 18 minutes. Take time for the cleaning. Oh, sorry, 6 hours 18 minutes, not 5 hours, 6 hours 18 minutes. All right. Next question number 13. ওকে, আপনারা যদি কোনো কোশ্চেন ডাউট লাগে, ওই কোশ্চেনটা স্কিপ করার আগে আপনারা রেস আপ করবেন, ভয়েস আপ করবেন। ওকে, তাইলে সুবিধা হয় একটু আর কি। ওকে, okay, here showing the question. The postage rates below the obtained from the SingPost website. So question is asking what is the postage rate if the package weighed 380 gram. So below give the one postage rate including the GST. So asking the quantity is 380. So we need to see this, find out this diagram is don't have, only have the 500. So asking for the package, correct or no? Asking for the package here. No asking for the uh, others here package. If we find the package is $1.80. So 380 gram package, if we send, then we need to spend this money. Okay, clear? Okay, we're gonna do the next question asking 14 number. Mr. Ang is going to theme resort with his 3 children, age 15, 8, and 6. How much does he have to pay for the admission tickets? So Mr. Ang is the one of the person. Here is tricks. Mr. Ang is one of the person. So we multiply by 2. And then we have to multiply here, have the 2 children. So multiply by 2, then we have to addition. Okay. So let's say 81 times 2, 162, 162 and 122, 122. So 284. $284 need to spend. Okay. So next we go to next. Any question of the or on this? Don't have. Fine. Okay. If don't have any question, কামাল ভাই জি বলেন তো।
এই কোশ্চেনটা কি বুঝলেন আপনি, কামাল ভাই? জি কামাল ভাই, কামাল ভাই। হুম, ক্লাসে আসেন না নাই? কামাল, আপনারা অন্য কেউ শুনতে পাইতেছেন না? আমি যে কামাল ভাইরে কল করতেছি, কামাল ভাইয়ের আশেপাশে কেউ আছে? জি, আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনার ডাক। ও জি। আহ এটা হচ্ছে আপনার কাউন্টার চেক আসলে। আপনারা কনসার্টেড কিনা ক্লাসের ভিতরে এটা চেক করার জন্য আমি কামাল ভাইরে নক দিছিলাম। জি, কামাল ভাই। ওকে। আহ আনিক ভাই, কারিম আনিক, আনিক ভাই। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, স্যার জি, আপনি এটা একটু 14 নম্বর অঙ্কটা একটু কি বুঝলেন, একটু এক্সপ্লেন করেন তো। 14 নম্বর অঙ্কটা এখানে বলছে যে মিস্টার ওয়াং থ্রি চিলড্রেন, মিস্টার ওয়াং গোয়িং টু দা। আপনার কোশ্চেনটা পড়ার দরকার নাই, আপনি জাস্ট আমারে এক্সপ্লেন করেন এটা সমাধানটা কিভাবে করছি আমি। এবার কি সমাধান বুঝলেন আপনি? করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমাধানটা কিভাবে আমি করছি এটা বলেন। ওকে ভাই, আপনাদের ঠিক আছে ভাই, আপনি আহ, কারি মানিক ভাই, আপনি অফ যান, জি স্যার। সমস্যা নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি বলেন। হ্যাঁ আমার এখানে স্যার টিকিটের এখানে স্যার টিকিটের কথা বলছে হ্যাঁ, যে জি। হাউ মাচ হ্যাভ টু পে অ্যাডমিশন টিকেট। হুম। ওকে, কারি মানিক ভাই কি আজকে ফার্স্ট টাইম? জি না, ফার্স্ট টাইম না। জি ওকে। হ্যালো স্যার। জি জি বলেন স্যার। জি, মিস্টার আং তার থ্রি থ্রি চিলড্রেন নিয়ে গেছে রিসোর্সে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি আপনার করেক্ট। ওয়ানের, হ্যাঁ জি, ওয়ানের টাকা পে করব আপনার। অ্যাডালের একটা দাম দিছে আর চিলড্রেনের একটা দাম দিছে। অ্যাডালের আপনার দিছে 13 থেকে এর উপরে যা আছে সব অ্যাডাল। হুম। আর আপনার চিলড্রেন দিছে 4 বছর থেকে 12 পর্যন্ত, এটা জি। চিলড্রেন। তারা যেহেতু 4 জন গেছে, মিস্টার আং আর তার একজন ছেলে, তা 2 জনের দাম দিছে আলাদা। আর 2 জনের ছেলে মেয়ের দাম আলাদা হয়েছে। তা 2 জনের প্রাইস যোগ করে যা হয়েছে এটা সবটা পে করছে সে। কি জন্য আপনার অ্যাবভ, আপনার এজ অ্যাবভ 30, মিস্টার আং তো অলরেডি ফাদার। হ্যাঁ তো অবশ্যই অ্যাবভ, হ্যার এজ অ্যাবভ হ্যাঁ 30, জি জি। নাইলে হ্যাঁ ফাদার হয়েছে কিভাবে? হ্যাঁ জেনেভা কনভেনশন আইন অনুযায়ী তো জি, আপনার এটাই তো বললাম। এর আগে বিয়ে করতে পারে না, কিংবা 21 ইয়ার্স এর। তাইলে হে ফাদার, জি 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 ফাদার একজন অ্যাডাল্ট জি প্লাস, দ্যাটস ওয়াই আপনার মাল্টিপ্লাই বাই 2। দেন হিয়ার অলরেডি মেনশন 2 চিলড্রেন, this the become also multiply by 2, then together addition. ওকে। জি আমি একটু কাউন্টার চেক দিলাম আপনারা কতটুকু মনোযোগী আর কি, ঠিক আছে? ডোন্ট মাইন্ড। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন ইজ, আপনারা যদি একটা কোশ্চেন না বুঝেন একবার, তাহলে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই এটা বুঝি নাই, বা আমি এইভাবে বুঝছি, আমার অ্যাঙ্গেল, আমি এই অ্যাঙ্গেলে বুঝছি, আমার বোঝাটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, এইটা হয়েছে গিয়ে আপনার নিজের ইমপ্রুভের জন্য। আর যদি আপনার কয়ার থাকেন, আহ তাইলে ওয়েস্টিং টাইম। আপনি আসলে ওয়েস্টিং করবেন আপনার মূল্যবান সময়ের। Okay, question number 15A, a laptop was sold at $960 at a discount of 20%. What was the original price? So, asking for the original price. So, what should we do? We do the 80%, 0.80. We need to divide it 900. Uh, স্যার, 900. 180 আর 12, 192 টাকা বাদ দিলে। Uh, uh, okay, we do, okay, 960 divided 0.80.
80. So 1 point শর্টকাট করলাম, ওকে, 1260 টাকা। তাইলে আমাদের অরিজিনাল প্রাইস আসতেছে 1260 টাকা। আপনার যখন প্রাইস ইনক্রিজের কথা বলবে, এখানে কোশ্চেনটা হয়েছে গিয়া, কোশ্চেন কোশ্চেন আবার আপনাদের আগে বোঝা লাগবে, ল্যাপটপ ওয়াজ সল্ড 960 at discount 20%. What was the original price? তো 100%, আমরা জানি 100%, 100% এর প্রাইস এটা না, এটা হচ্ছে 80% এর প্রাইস, 80% এর। তাইলে আমরা টোটাল প্রাইসটা যদি বের করতে যাই, তাইলে আমাদের ডিভাইডেড করা লাগবে, ঠিক আছে? ডিভাইডেড করলে পরে, হ্যাঁ, প্রাইস প্রাইস যখনই ইনক্রিজ হবে, প্রাইস আপনার ইনক্রিজ হবে যখন উপরে উঠবে প্রাইস, এটা সবসময় ভাগ করবে, ভাগ কইরা করলে পরে আপনার প্রাইস আসবে, হ্যাঁ। আর প্রাইস যখনই আপনার ডিক্রিজ হইব, নিচের দিকে যাইবে, এটা আপনার মাল্টিপ্লিকেশন করবে, ঠিক আছে? তাইলে আপনি অ্যান্সার পাবেন, হ্যাঁ। ওকে, নেক্সট। Their temperature 12 noon yesterday 31.5 degrees Celsius, at noon is temperature 28.7 degrees Celsius. Which is the correct description of the temperature change? Change জিজ্ঞেস করছে, তাইলে what is the difference between 31 and 5? So difference is 2.8 degree. The temperature So we need to find out the which one 2.8 degree described properly. So the temperature at noon today is lower than yesterday. today is temperature is at degrees, which is correct. Okay. The temperature at noon today. The okay, আমরা today পাইলাম, today lower than yesterday. Yes, yesterday was higher than today, so lower than yesterday. 2.8 degrees Celsius. So this operation A should be correct. B also. Same temperature at noon yesterday was lower than by today. So asking yesterday noon, এখানে temperature at noon yesterday was lower than today, meaning to say yesterday was low. Yesterday was low. Correct one. So this operation should be wrong. Another is this 3.2 wrong, 3.2 wrong. Similar is A and B. So A is correct answer. Right. On to the next question. A third was cut into the 12 slide. Alice ate 3 slices. What is the direction of the third was left? So here showing the one of piece on full of the pizza. এই পিজাটারে 12টা কাটছে, 12টা ভাগ করছে, 12টা ভাগ করার পরে একজনে খায়া ফেলাইছে 3 ভাগ, 3 ভাগ, 3 পিস খায়া ফেলাইছে। একজনে খাইছে কয়টা পিস? 3 পিস। তাইলে 3 times 4 multiply by 12. So here is whole the pizza. Here is whole the pizza. Excuse. স্যার এর আনসার ডি হবে না? Okay.
সরি, আমার একটু পার্সন। স্যার এনে আনসার ডি হবে না? হ্যাঁ, জি জি জি। চারের তো হ্যাঁ, সে তো তিনটা খাইছে, চারের এক অংশ। হ্যাঁ, 4/1 করে, রাইট। 4/1 আপনার খাইছে। তা 4/1 যদি খায়, তাহলে তার কাছে 3 পিস খাইছে 12 পিসের থেকে। 12 পিসের থেকে সে খাইছে 3 পিস, তাই না? তিন এখন পিস আপনারা বলছে এটারে যদি ভাগ করছে, 4টা ভাগ করছে, 12-12 ভিতরে আমরা যদি ভাগ করে 4 হয়, 3 4 12, 3 4, সরি, 4 × 3, তিন তার চারি মানে 4 ভাগের 1 ভাগ খাইছে, তার মানে সি না অ্যান্সার না ডি? সি হওয়ার কথা তো। আহ, না, সি হবে না, কারণ এখানে বলছে একের 3 ভাগ, 1/3 ভাগ, 4 ভাগ লেখছে, 2/3 ভাগ, 2/3 ভাগ হয় না। না, আপনার 3/4 ভাগ না, আমরা চারের 4/3 ভাগ। সে তো জি 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 4-এর তিন জি, ভাগ সে সে খাইছে তো তো, সে তো আচ্ছা তিন ঠিক ভাগ আছে খায় ডি। ফেলছে। সে তো হুম, 3 ভাগ খায় ফেলছে। 3 ভাগ খাইছে। চার 3 ভাগ। অংশের 3 ভাগ তো খাই নাই, জি 4 অংশের 1 ভাগ খাইছে সে। যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় তাহলে 4 অংশে সে 1 ভাগ খাইছে। এটাকে যদি সমান ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে 3 4 12, তার মানে 4 ভাগের 1 অংশ খাইছে, 3টা মানে 1 অংশ। তিনটা। উত্তর তো সি হওয়ার কথা ভাই। হ্যাঁ, সরি। মোট তো আমার 12টা স্লাইড না, হ্যাঁ, হুম 12টা পিস করছে, 12টা পিসের ওই 3টা করে 4টা ভাগ করছে, তাই তো? হুম তো চার তা ভাগের এক তিন অংশ সে তিন খাইছে। 3 পিস খাইছে, তার মানে কি 4 ভাগের 1 ভাগ খেলো না? হ্যাঁ, 4/1 ভাগ খাইছে, এটা বলছে যদি ফ্রিকশন। 9 পিস খাইলে তো। এটা কোশ্চেনটা বলছে কি, ফ্রিকশন, ঠিক আছে, ভাগের কথা হিসাব করছে। ওকে। ও আচ্ছা, তার মানে কতটা ব্যালেন্স আছে এটা বলছে, কতটুকু খাইছে এটা বলে নাই। না, ওরা বলছে যে স্টার ওয়াজ লেফট। ঠিক আছে, এবার বুঝতে পারছি, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ভুল ছিল। এবার বুঝতে পারছি, তার মানে 4 ভাগে 3 অংশ রয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে ডি। যদি বলতো যে খেয়ে ফেলছে কতটুকু তাহলে হয়তো সি। এখন এখানে বলছে যে কতটুকু ব্যালেন্স আছে, এই কারণে অ্যান্সার হবে ডি। কারেক্ট। হ্যাঁ। আহ, আর কারো আর কারো আপনার ডাউট আছে এটার উপরে? আর কারো কোশ্চেন আছে? ঠিক আছে ভাই, এবার বুঝছি আর কি। ওকে। এটা হয়েছে গিয়া 1/4 ভাগ আমার আছে, 1/4 ভাগ। এখন 1/4 ভাগ বলতে আমরা কি বুঝি, এটা একটু বলেন। 1/4 ভাগ বলতে আমরা বুঝি সবসময় 100 ভাগ/4 ভাগ। এখন অলরেডি 1 ভাগ খাইয়া ফেলাইছে, 100 ভাগ থেকে খাইয়া ফেলাইছে 1 ভাগ, ঠিক আছে। তো তখন আপনার কতটুকু রয়েছে? রয়েছে 100 ভাগ থেকে আপনার 1 ভাগ খাইছে। এখন আপনি এক এক অর্থাৎ ভাগ আপনি মাইনাস করেন, 3 ভাগ তাই? রয়েছে। হ্যাঁ, 3 ভাগ রয়েছে। এটাই আপনার যে 3/4 ভাগ, ইয়া 3 পিস খাইয়া ফেলাইছে, 30% খাইয়া ফেলাইছে, আর আপনার 40% ইয়া থেকে, 100% থেকে। ওকে, নেক্সট। Next question. How would you describe the chance of obtaining 3 when a dice is rolled? How would you describe chance of obtain 3 when a dice is rolled? So, unlikely, unlikely is wrong. Likely is, yes, correct. Likely mean have the chance. Impossible is incorrect. And certain also incorrect, because cannot be cannot ensure 3 coming. Impossible say 3 no coming totally. Also unlikely say no coming.
So 3 is this wrong, it's wrong, it's wrong. So likely there is possibility is 3 may be coming like this 50 50 50 50 50 have the chance to come in 3. Okay, স্যার next. এই কোশ্চেনটার এখন এই কোশ্চেনটার বাংলাটা একটু যদি একটু বুঝায় বলতেন মানে কোশ্চেনের বাংলাটা আমার Oh, একটু বুঝতে sure, কষ্ট sure, হচ্ছে। sure, 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 sure. ওকে, আপনারে বলছে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনার চান্স আছে প্রায় আসতে পারে, আপনার মানে প্রায় কাছাকাছি আসতে পারে, মানে 3 আসতে পারে হয়েন একটা, কখন আপনি একটা ছক্কার গুড়ি মনে করেন মারবেন কোডের ভিতরে। ওকে, দেন জিজ্ঞেস করছে কিভাবে তুমি এইটা ব্যাখ্যা করবা, চান্স আছে কন্টিনিউ 3 আসার। মনে করেন একবার 3 মারছেন, আসছে একবার 3, আর একবার 3 মারছেন, আর ওইবারও 3 আসার সম্ভাবনা কতটুকু আছে? ঠিক আছে, আপনি যখন একটা সক্কার গুটিরে মারবেন কোলের উপরে, ঠিক আছে, তো এখানে আনলাইকলি বলছে আপনার সম্ভাবনা নাই, এটা হইলো সম্ভাবনা। আনলাইকলি কথার অর্থ হচ্ছে সম্ভাবনা নাই, ঠিক আছে, এটা হইছে আহ আহ, কি বলে এটা, ডিনাই করছে। ডিনাই মানে এটা এড়াই গেছে যে আনলাইকলি না, সম্ভাবনা নাই, লাইকলি হয়েছে সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, আপনার এটা হয়েছে আপনার প্রবাবিলিটি। ঠিক আছে, প্রবাবিলিটি বলেন আর পসিবিলিটি বলেন, ঠিক আছে, সম্ভাবনা আছে কিংবা নাই, এটা হচ্ছে লাইকলি। আর ইম্পসিবল টোটালি অসম্ভব। আর একটা বলেছে সার্টেন, একবারে নিশ্চিত 3 আইব। তা আপনি একটা ছক্কার গুড়ি মাইরে আপনি কিভাবে কইতারেন যে এটা আইবই না 3 কোনোদিন? কারণ আপনি ছক্কার গুড়ি তখন পর্যন্ত মারেন নাই, মারবেন। ঠিক আছে, আপনার একটা ইন্টেনশন আছে 3 আসতে পারে। আরেকটা বলছে লাইকলি, ওকে, এটা চান্স আছে একটা 3 আসতেও পারে নাও আসতে পারে। ঠিক আছে, 3 আসতেও পারে, আবার মনে করেন 6ও আসতে পারে, আবার কি 2ও আসতে পারে, একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু 3-এর একটা চান্স আছে। এই চান্সটা হয়েছে গিয়া মানে 50-50, এই চান্সটা হয়েছে 50-50। তারপরে ইম্পসিবল বলছে যে টোটালি আসার সম্ভাবনা নেই। এটা কিভাবে টোটালি আসার সম্ভাবনা নেই, না কিভাবে প্রিডিকশন করে, আপনার ভবিষ্যৎবাণী করে আপনার ইম্পসিবল দিয়ে সার্টেন নিশ্চিত? এটা কি কোনোদিনও ইনশিওর দেওয়া যায় না একটা ছক্কার গুড়ি মাইরা যে 3 আইব? ঠিক আছে, তাইলে এই জন্য আপনার এটা অ্যান্সার হয়েছে লাইক। ক্লিয়ার? জি ক্লিয়ার স্যার, জি জি এখন জি। একদম ক্লিয়ার হয়েছে। আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়েছে এখন, প্রশ্ন যেহেতু বুঝতে পারছি আমরা। ওকে, ফাইন। ও ওকে, অলরাইট, করিম ভাই শেয়ার করছেন ফটো, থ্যাঙ্কস। এখানে তো দেখাইতেছে আনলাইকলি অ্যান্সারে। আচ্ছা স্যার, ওখানে 18 নাম্বার প্রশ্নটা আপনার আনসারে তো লেখা আনলাইকলি। আনলাইকলি দেখাইতেছে। আহ, অ্যান্সার রং, এই অ্যান্সার হচ্ছে রং, ও রং অ্যান্সার রং। ওকে, অলরাইট। সমস্যাটা এটাই লাগছে ভাই। হ্যাঁ, যারা ক্লাস করেন এটাই হলো পসিবল, মানে আপনার বোঝার একচুয়াল জিনিসটা বোঝার জন্য যারা ক্লাস করেন, কিংবা যারা ইউটিউবের ভিডিও গুলা বিগিনিং ক্লাস গুলো আমি অলরেডি ইউটিউবে দিয়ে দিছি, যাদের সময় আছে সময় করে দেখবেন। ঠিক আছে, দেখলে পরে আপনি বুঝবেন। এই সেম ডিসকাশনটাই তো আমরা আমার ইউটিউবে আপনার ইয়ে আপলোড দেয়া। ওকে, তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কি। ওকে, কোশ্চেন 19 জিজ্ঞেস করছে হু স্পেন্ড মোস্ট মানি অন দ্য ড্রিঙ্ক। তা আমরা সময় নষ্ট কইরা দেখবো যে কোনটার প্রাইস বেশি সবচেয়ে। ঠিক আছে, প্রাইস কোনটার বেশি। তা আমরা প্রাইস দেখতেছি মিক্স ফ্রুট, তো মিক্স ফ্রুটে ঠিক আছে কয়টা? ঠিক আছে দেখতেছি 2টা, একজনে ঠিক দিছে 2টা, তারপরে ব্যাগে আইসা দেখলাম যে তার মাত্র ঠিক একটা, তাইলে এটা তার চান্স নেই। তারপরে আবার দেখতেছি মিক্স ফ্রুট এর আপনার ম্যাক্সিমাম হাইয়েস্ট প্রাইস দেয়া আছে যেটা, দেখতেছি ট্রিক 2টা দেয়া আছে, তারপর কন্টিনিউ আসছে, এখানে আসছে, তাইলে ওই লোকটা মেবি মোস্ট স্পেন্ড করছে। এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আপনার কে বেশি স্পেন্ড করছে, তাইলে আমরা এখানে দেখতেছি যে রবার্ট বেশি স্পেন্ড করছে, কারণ রবার্টের এখানে আপনার মিক্স ফ্রুট জুস, আহ যেটা দামি জুস, এটা 2টা সে কিনছে, সেই জন্য 2টা টিক দেয়া। তারপরে কফি সে কিনছে একটা, আবার এই যে মিস্টার পল কিনছে 2টা কফি, বাট মিক্স ফ্রুট কিনছে একটা, তাইলে তার স্পেন্ড কম হয়েছে। মিস্টার রবার্ট প্রিফার করতেছি যে তার আহ, সে স্পেন্ড করছে বেশি। ওকে, ক্লিয়ার? নেক্সট। ওকে,
Sally and Tom share to buy a gift for their friends in their ratio of 4:5. If the Tom pays 75, how much does Shelly pay? এখানে জিজ্ঞেস করছে টম এন্ড শেলি। সো এখানে শেলি মিন্স ফার্স্ট, দেন টম মিন্স সেকেন্ড। এটার মনে রাখবেন আপনারা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শেলির ভ্যালু আর এটা হচ্ছে টমের ভ্যালু। তো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে টম হাউ মাচ স্পেন্ড, টম টম হাউ হাউ মাচ শেলি স্পেন্ড, সরি, কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে শেলি হাউ মাচ স্পেন্ড। তো শেলি হাউ মাচ স্পেন্ড, if Tom how much pay, we need to find out first. So let's say 75, 75 ratio is 5, so 15 divided 75, so ratio 1 is 15, so Shelly pay is 4, multiply by 4, 60, so Shelly pay করছে $60, clear? Okay, next. Okay, give a regular dice with the size level. Okay, এই অঙ্কটা কি সবার ক্লিয়ার? আমি একটু যাই, কামাল ভাই বলেন তো একটু, কামাল ভাই। কামাল, এই অঙ্কটা যদি আরেকবার বুঝিয়ে বললে উপকার হবে, আমারও একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে হচ্ছে আপনার রেশিও যেটা ভাগ করেছেন রেশিও ভাগটা। ওকে, এখানে আপনার অঙ্কটা বুঝতে পারছেন কিনা সেটা বলেন। যে অঙ্ক প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি কিন্তু রেশিওটা বের করছেন কিভাবে ওটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে একটু। কোশ্চেনে কি জিজ্ঞেস করছে, কোশ্চেনে কি কোশ্চেন করছে, এটা কি আপনার কোশ্চেনে বলছে কি, চাইছে কি আপনার কাছে? জি, কোশ্চেনে স্যার চেয়েছে কোশ্চেনে, এটা। জি, শেয়ার করুন হাউ ভাই, জি একজন বলেন শেয়ার ভাই, করতে আপনি চাইছে। বলেন। হাউ মাচ ডাজ শেলি পে, কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে হাউ মাচ ডাজ শেলি পে। হ্যাঁ তাইলে আমাদের স্যার, এটা, শেলি আর টমে দুইজনে মিলে একটা গিফট কিনছে 75 টাকা দা। না দুইজনে মেইলা গিফট কিনে নাই, আহ জিজ্ঞাসা করছে না, share- শেয়ার করছে তারা হ্যাঁ দুইজনে, ইয়েস, কারেক্ট কারেক্ট, কিন্তু শেয়ার করছে। একজনে হ্যাঁ জি শেয়ার শেয়ার করছে করছে দেন। 4, আর হ্যাঁ একজনে শেয়ার করছে 5, 4:5। জি, হ্যাঁ ফরিস্ট। দেখেন টাকাটা দিছে টমের কাছে, টমে পে করছে 75 টাকা। না আর কারো কাছে, শেলি কত কারো টাকা কাছে পে পিক করছে? দেয় নাই, দেয় না, দিছে না দোকানদার রে। না, আমি আমি যেভাবে বুঝছি আর কি, যে হ্যাঁ ওকে ওকে দোকানদারে দিছে আর কি। হ্যাঁ, শেলি কত টাকা পে করছে? ওকে। শেলি তো টাকাটা দিছে টমেরে, টমে পে করছে। এখানে যে এখন ভ্যালুটা লেখা টমের নাম্বার, টাকাটা বাই করা হয়েছে। হ্যাঁ কারেক্ট, টমের টাকাটা এখানে মেনশন করছে, শেলির টাকা মেনশন করে না, শেলির মেনশন হ্যাঁ, করছে রেশিও। তো না কোশ্চেন আমার রেশিও যেহেতু শেলি দিছে, হ্যাঁ জি, কন্টিনিউ, গো হেড। শেলি দিছে 4 ভাগ, আর 1 ভাগ মিলায় 5 ভাগ দিছে। হ্যাঁ, এটা না এই দিছে টমে পে করছে, তাই আপনার না না শেলি না, ইয়ার রং টমেরই রং হইছে 5, রং রং রেশিও রং 5। রং রং, আপনারা আমি বলি, আপনার নাম কি জানি ভাই, ভাই নাম জি, কি? আমার নাম স্যার আপনার নামের সাথেই। ওকে ওকে, ইকবাল ভাই, মনে করেন ইকবাল ভাই, আর আরেকজন কি জানে, আরেকজন কি আছে, কারে ধরবো? আর কামাল ভাই, কামাল কামাল, ভাই, ওকে, কামাল ভাই। মানে কামাল ভাই, ওকে। এই দুইজনে গিফট কিনছে। এখন এই ফার্স্ট পার্সনের বলছে যে এই ইকবাল রেশিও ভাই 4। 4 কিনছে, আর হ্যাঁ কিনছে 5। এখন বলছে হ্যাঁ 5-এ পে করছে, কামাল ভাই 5-এ পে করছে $75। ওখানে যদি কামাল ভাই $75 পে করে, তাইলে ইকবাল ভাই কত পে করছে? মানে ইকবাল ভাই কত পে করছে আমি তো জানি না, আমি জানি কামাল ভাইটা। তাইলে 75 টাকা যেহেতু পে করছে রেশিও দ্বারা, তাইলে এটারে যদি আমি 5 ভাগ করি, 5 15 75, তাইলে এই 5 ভাগ মানে কি, হ্যাঁ আমি 5 15 75, ঠিক না, এই 75,
কারণ এই 75 টাকা ভ্যালু অলরেডি এখানে শো করছে, তাইলে আমরা জি হুম, জি 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 একটা জি ভ্যালু পাইলাম, মানে কামাল ভাই পে করছে। এখন যদি বুঝতে 15 টাকা কইরা পে করে, 15 টাকা কইরা, তাইলে হ্যাঁ তাহলে স্যার রেশিও পে করছে 1560, 5। ঠিক আছে, তাইলে তার হচ্ছে আমি হলো 4। আমি মাল্টিপ্লাই করলাম ইকবাল বাইটটা 15 ভাগ টাইমস, আমি যদি গুণ করি, তাইলে 15 দুগুণে 30, 30 দুগুণে 60, তাইলে টোটালটা জি যদি আমাদের কোশ্চেন করে, তাইলে 75 আর 60 আপনার তারা 100 135 টাকা পে করছে তারা 2 জনে। টাকা। আসলে তো আমাদের 135 টাকা চায় না, আমাদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে এই ইকবাল ভাই কয় টাকা পে করছে, কারণ ইকবাল ভাই তো বুঝতে পারছি। রেশিও রেশিও দিয়ে হুম শো হুম করছে। হ্যাঁ, এইটা হুম হুম একজনের হুম, পাওয়ার, এইটা একজনের পাওয়ার, ঠিক আছে, দুইজন আর দুইটা বুঝতে পাওয়ার, পারছি। এটা হচ্ছে ইকবাল ভাইয়ের পাওয়ার, এটা হচ্ছে শেলির পাওয়ার, এটা শেলির পাওয়ার। ওকে, আর এই পরেরটা হইছে 5 হইছে টমের পাওয়ার। ঠিক আছে, দুইটা পাওয়ার দিয়ে দিছে এখানে, এই দুইটা হুম, পাওয়ার ডিসক্রাইব করে এখানে অ্যান্সার লেখা থাকে। ঠিক আছে, জি টমের ভ্যালুটা আর কি চাইছে আর কি। ইয়েস, বুঝছি স্যার। অলরাইট। Okay, next question. Next question, given the regular dice with the size level on to 6 dot, the roll it once, which the following the outcomes, the probability of 1/3. Okay, ODD number, even number, having two or more, having two or below. এখানে জিজ্ঞাসা করছে, কোশ্চেনটা বলছে একটা আপনার আপনার সক্কার গুদি আপনি ফালাইছেন কোটের ভিতরে ফালানোর পরে, এইটা আপনার যখন রোল করছেন, রোল করার পরে কতটুক রোল করছেন, রোল করার পরে কতটুক সম্ভাবনা আছে আপনার 100 ভাগের 1 ভাগের 3 ভাগ আসার। ঠিক আছে, তো এখানে 4টা অপশন দিয়ে রাখছে। 4টা অপশনের ভিতরে কি বলছে? ওডিডি নাম্বার, ইভেন নাম্বার, হ্যাভিং টু or below, and also having two or more, having two or more, having two or below. এখন আমার কোশ্চেন হয়েছে গিয়া, আপনারা কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন কি? কোশ্চেনটা বুঝতে পারি নাই স্যার আমি। কোশ্চেনটা বুঝতে পারেন? ওকে, কোশ্চেনটা একটু ট্রাই করেন তো বোঝার জন্য, যে কি জন্য বুঝতে পারেন না, কোন জায়গা আপনার দুর্বলতাটা কোথায়, আপনার দুর্বলতাটা কোথায় কোশ্চেনটা না বুঝা। একটু এক্সপ্লেন করেন আপনার কোন জায়গা থেকে এই কোশ্চেনটা, আপনার কোন অ্যাঙ্গেলটা আপনি বুঝেন না। যেখানে লাস্টে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আউটকামস হ্যাভ এ প্রবাবলি অফ 3/4। প্রবাবিলিটি না, প্রবাবলি না, প্রবাবিলিটি। ওকে, জি, প্রবাবলি না, হ্যাঁ ওকে। হ্যাঁ, এই প্রবাবিলিটি দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছে? আউটকাম অফ আউটকাম হ্যাভ এ প্রবাবিলিটি। সম্ভাবনা আর কি, প্রবাবিলিটি মানে কতটুকু সম্ভাবনা। হ্যাঁ সম্ভাবনা, কারেক্ট। So given a regular dice with the set of the level 1 2 3 4 5 6 dots, ওকে, একটু roll. ডিসকাস করেন। হ্যাঁ, আমি একটু একটু অফলাইনে গেলাম 1 মিনিটের জন্য। Roll it once. Which of the following outcome have a probability of 1/3? মানে কতটুকু সম্ভাবনা আছে, সম্ভাবনার কথা বলছে, প্রবাবিলিটি। সম্ভাবনা বলছে অড নাম্বার মানে হলো বেজোড়া সংখ্যা যেগুলো আর কি। মেজর মেজর টু আর বিলো হবে, টু আর বিলো। বেজোড়া, তারপরে হলো ইভেন নাম্বার, তার মানে হলো সমান নাম্বার গুলা, জোড়া নাম্বার। হ্যাভিং টু অর মোর,
ওকে, এবং এখানে এখানে ওকে, সরি কাম আসছে। ওকে, আপনার এখানে যেটা বলছে, ঠিক আছে, গিভেন এ রেগুলার ডাইস, আমি আবার বাংলায় পড়ি প্রপারলি, একটা ছক্কার গুলি আপনার কোর্টের ভিতরে মারছে, মারার পরে ওখানে ডট হইছে গিয়া 1 হইতে 6 পর্যন্ত। আপনি যখন এটা রোল করবেন, মানে কোর্টের ভিতরে মারছেন, ঠিক আছে, আপনার কতটুক সম্ভাবনা আছে আপনার 1/3 ভাগ আসার। তা এখানে 1/3 ভাগ যদি আগে আমি আসার কথা বলি, ওডিডি নাম্বার এটা আসেন, মিলেন, ঠিক আছে। ওডিডি নাম্বার কি? ওডিডি নাম্বার হইছে বেজোড় সংখ্যা, আসে না, সম্ভাবনা নাই। ইভেন নাম্বার, স্যার জি। স্যার এখানে হ্যাভিং টু অর মোর হবে স্যার। হ্যাভিং টু অর বিলো, হ্যাভিং টু অর বিলো, মোর না তো, স্যার আনসার ভ্যালু হবে। হ্যাভিং টু অর মোর, তাই না? হ্যাভিং টু অর বিলো, অর হ্যাভিং টু অর হ্যাভিং টু অর বিলো। সম্ভবত হ্যাভিং টু অর বিলো হবে আর কি, কারণ এখানে বলছে যে 3/1 মানে ওকে, সম্ভাবনা। ওকে, তাহলে তার মানে ওকে, জাস্ট আমি আপনার অ্যান্সারটা মনে রাখেন এখানে, ঠিক আছে। এখানে হুম, যদি এই অঙ্কটা আপনার আসে, আপনার কিভাবে টু অর বিলো আপনার কারেক্ট অ্যান্সার হয়েছে, এইটাই মনে রাখবেন। এখন হ্যাভিং টু, এখানে অলরেডি টু কিন্তু মেনশন করছে, 2 1 2, হ্যাঁ, টু অর বিলো। এখন টু অর বিলোর নিচে আমরা যদি 2 ভাগের আপনার 6 ভাগের যদি আপনার 2 ভাগ করি, ঠিক আছে, 6 ভাগের যদি 2 ভাগ করি আর 2 এর যদি ভাগ করি, 2 এর ভাগ করলে থাকে 1, আর 6 এর ভাগ করলে থাকে 3। এখানে কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন আপনার, যে বলছে কি 30%। প্রবাবিলিটি 1 2 3, মানে এখানে আপনার অনও হয়েছে 100% আর থ্রিও হয়েছে 100%। এভাবে যদি আপনি ধরেন, এখন 100%-এর আপনার ডাইস আমাদের কতটুকু ডাইস হয়েছে আমাদের, রোল করলে এক সাইডে আপনার যদি 100% আমরা ধরি, যদি 2 ধরি, এটারে ডাবল ধরি, তাইলে এটা বিকাম হাফ, 1 চলে আসে। আর 6 এর যদি ধরি, এটার যদি হাফ করি, তাইলে এটা 3 চলে আসে, ঠিক আছে। তাইলে হ্যাভিং 3 আসে। টু আর বিলো, এখন অ্যাবভ টুর উপরে তো যায় না, অ্যাবভ টুর উপরে যায় আপনার যদি 3 রে যদি ডাবল করেন 6 হয়, কিন্তু যদি ট্রিপল করেন তাইলে 9 হয়। তাহলে তো কোনোদিন মিলে না, মিলে, এটা ইম্পসিবল, কারণ একটা ডাইস আপনার সবসময় আনটিল 6 ডট পর্যন্ত থাকে। ওকে, আপনারা জাস্ট এই পয়েন্টটা মনে রাখবেন, ঠিক আছে। এত মোর ডিটেলস এ গেলে পরে পরে আপনার হয়তো অরিজিনাল পয়েন্টস আপনি ভুলে যাইতে পারেন, এই জন্য আহ সরি, তাহলে ভাই আমরা অ্যান্সারটা কি ধরে নিব, বিলো? টু অর বিলো। এখন টু ও, আর প্রবাবিলিটি ইজ টু আর বিলো। এখন টু আর বিলো আপনার কিভাবে হইল, টু আর বিলো, এখন আপনার 2/6, ওকে, 1/3, এইটা হয়েছে 2, এন্ড বিলো যদি যান আর এটা 6, আপনার হাফ করেন, সাবট্রাক্ট করেন, সাবট্রাক্ট করলে আপনার 1 হয় আর 3 হয়। দেখেন এইটার সাথে এটা মিলে কিনা, যে এইটার সাথে এটা মিলে কিনা, এখানে যেটা দিছে এটার সাথে এটা মিলে কিনা, ঠিক আছে। এখন যদি মোর দেন, আপনি মোর কিভাবে দিবেন? অ্যাবভ যদি দেন, এই 3 এর 6 এর যদি আপনার মনে করেন 3 গুণ করেন, তাইলে তো হয় না, মিলে না। কিংবা এই 3-এর যদি মাল্টিপ্লাই বাই 3 দেন, তাইলেও হয় না, 9 হয়। তাইলে 6 ডটের অ্যাবভ চলে যায়, 6 ডটের অ্যাবভ উপরে চলে যায়। ওকে, ক্লিয়ার? সো এই ধরনের যদি কোশ্চেন আসে, সিম্পলি জাস্ট
আপনার মনে রাখবেন যদি given a regular dice with the sides label 1 2 3 4 5 6 dots, roll it once. Which of the following outcomes have the probability of 1/3? Odd number, no. Even number, no. Having two or more, no. If C, the having two or below is correct. Okay, next. Okay, a table to be covered with the ties. Each ties is 15 centimeter by 20 centimeter. How many ties needed for the tables? So আমরা এখানে মাল্টিপ্লিকেশন করব হোল টেবিল সাইজ, আফটার দ্যাট এখানে মাল্টিপ্লিকেশন করব ইচ টাইস। তো আমরা এই ইচ টাইসে মাল্টিপ্লিকেশন করি। আহ কে জানি কথা বলতে আছেন, ট্রাই করতেছেন শেখার জন্য। ওকে, another 3 minutes, এটা আমাদের লাস্ট অঙ্ক। ওকে, 15 times 20, তাইলে 300 পাইলাম ইচ টাইম। দেন হোল টেবিল সাইজ 105 times 200, so 21,000, 21,000। এখন যদি আমরা ডিভাইডেড করি, ওকে, 0 0 কাটলাম, থাকে 210, 3 7 21, 7 আপনার রিমাইনিং 0 হিয়ার, তাইলে 70 টাইলস আমাদের লাগে। 7 হ্যাঁ, 70 টাইলস। জি ওকে, কোশ্চেন আরেকটা গেলাম এটা পর্যন্ত বলছে a 5 meter ladder is propelled up against a wall. What is the height of the wall? So এখানে দেয়া আছে আপনার পাইথাগোরাসের থিওরেমের সূত্র। বলছে a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার। তাহলে আমরা সি এর মান জানি না, এটা সি দিলাম, সি এর যেহেতু ইকুয়াল দেওয়া আছে, এটা ধরলাম বি, এটা ধরলাম এ। সো আমরা পাইলাম কি এ বি সি। ওকে, পাইথাগোরাসে যদি আমরা সূত্রে যাই আমরা, তাহলে ঘুরে যাবে সি স্কোয়ার ইকুয়ালস 5 5 বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। সো এ স্কোয়ার ইজ 25 মাইনাস 3 3 9, তাইলে হয় কত, মাইনাস যদি যায় কত, 16 না। আপনার এটা 5 5 25 অন সেলফ মাল্টিপ্লিকেশন, আর এটা হচ্ছে 3 3 9 অন সেলফ মাল্টিপ্লিকেশন। তো পাইথাগোরাসের সূত্রে আপনার যেহেতু এটা ভাঙা হইরা গেছে, নিচে হইরা গেছে, ঠিক আছে, মানে সাবসিডাইজ হয়ে গেছে। আপনার এটা লং আছিল, একটা মই আছিল এভাবে লং, একটা লং লেডার আছিল, এইটা প্রপার আপ এগেইনস্ট ওয়াল, এটা ভাঙ্গা হইরা গেছে। এখন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে কতটুকু ভাঙ্গা পড়ছে, ভাঙ্গা পড়াটা এটা কতটুকু হয়েছে। ওকে, তাইলে আমরা ভাঙ্গা পড়ছে আমরা যদি এটা বের করতে যাই, তাইলে এখন আপনার 25 মাইনাস আমাদের বের হয়েছে 25 মাইনাস 9। সো সাবট্রাক্ট হইলে পরে যেই ভ্যালুটা থাকে আমাদের পাইথাগোরাসের সূত্রে, এটা রুট ওভার স্কোয়ার করবো সবসময়। রুট ওভার স্কোয়ার করলে 16-র ভিতরে যদি আমরা রুট ওভার স্কোয়ার করি 4 4 আসুন, তাইলে 4, এখানে হচ্ছে 4 মিটার। 4 মিটার আপনার এই মইটা ভাঙ্গা হইরা গেছে এখান থেকে এখানে আপনার ওই লেডারটা। ওকে, এই ছিল। এখানে কারো কোশ্চেন ক্লিয়ার? ভাই এখানে তো এখানে একটু মানে এক্সপ্লেন করেন। কোশ্চেনটা চাইছে হলো ভাই হুম, ওয়ালের ওয়ালের হাইট, ওয়ালের হাইটটা আসলে এখানে কিন্তু আমরা ল্যাডারটা লেদার কতটুকু বলতে যে ভাঙছে এতটুকু তো আমাকে বাইর করার দরকারটা কি? হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ওয়াল? হ্যাঁ, ও সরি, আপনার ওয়ালের হাইট হইছে গিয়া 4 মিটার। সি এর মানটা আর কি, সি এর মানটা হ্যাঁ, চাইছে পারেন। সি হ্যাঁ, এর মানটা 4 মিটার। 4 মিটার। হ্যাঁ, সি এর মানটা চাইছে। তাইলে হ্যাঁ ঠিক আছে। আমাদের ব্র্যাকেট যদি আবার কি লাগছে ভাই, ওটা ডু নট এন্টার দা ইউনিট। ও এখানে
ইন্টার করছে, ইন কেস যদি আপনার কোনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন, ওখানে ক্যালকুলেটরের ভিতরে যদি কোনো ডট চলে আসে আপনার, তাইলে ঠিক আছে। হুম। এখন মনে করেন হাউ টু সে ইউনিট ইউনিট ইউনিট, আমার মনে করেন আমার এখানে 19 আছে, 19 আপনার রুট ওভার স্কোয়ার করলে কত আসবে? 19 19 রুট ওভার স্কোয়ার যদি করেন, অন সেলফ মাল্টিপ্লিকেশন করেন, 318 নাকি? হ্যাঁ 318, তাইলে এটা 6-এর উপরে আপনার আরো যে এক থাকে, তাইলে 6-এর পরে আবার থাকে আপনার 33 সামথিং লাইক দিস, কারেক্ট? এইটাই হ্যাঁ আর কি কোশ্চেন করছে, যে এই ধরনের যদি আসে অ্যান্সার আসে, এইভাবে ইউনিট দিতে না করছে, এক্সাক্ট শুধু মূল অক্ষরটা দিতে পারি কি? এক্সাক্ট নাম্বারটা দিতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝছি ভাই। ওকে, তাইলে আজকে এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ। কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, ওপেনিং স্পিচ, কোনো আইডিয়া, কোনো সাজেশন, কোনো কিছু জানতে চান? ওকে, ইফ কারো ওপিনিয়ন যদি না থাকে, ফাইন, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ। আরো ভালো থাকো। বারাকাতুহু।